وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إلا أنشأناهن إنشاء فجعلنا أصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم وشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم
في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون ولولا كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إلا الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير ولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم
قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذراكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله رب العالمين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini masih memberikan nikmat kepada kita semua sehingga kita bisa hadir ke masjid ini menjalankan perintahnya, memakmurkan rumahnya yaitu masjid ini, dan menuntut ilmu agamanya. Mudah-mudahan semua yang kita kerjakan dicatat sebagai ibadah dan dijadikan ganjaran yang dapat menghantarkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan ke junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan kita semua hingga akhir zaman. Para jemaah yang dimuliakan Allah, setelah kita libur kurang lebih 1 bulan, hari ini dimulai kembali pengajian seperti biasa, yaitu setiap malam Rabu dan malam Jumat. Malam Rabu ini diisi oleh Ustadz Muhammad Rosyad, tapi beliau saat ini katanya tadi masih ada kesibukan di Samuda. Kada tahu sibuknya apa, yang pasti pada ada kesibukan. Cuma pengajian ini tetap harus jalan. Jadi umpamanya ulun kedidak pun ya tetap harus jalan, tanpa ada ceramah, tausiah, yang ngaji baca Al-Qur'annya, baca waqiah, baca tabarak, tambah yang lain. Syukur-syukur ada yang menggantikan. Yang pasti majelis kita itu jangan terputus. Artinya kita itu istiqomah, karena mencari istiqomah itu ngalih. Ya kalau cari ja bebinian gin nangaran istiqomah itu jarang ada.
Sebab yang dinilai oleh Allah itu istiqomahnya. Al-istiqomah khairun min alfi karomah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Ada orang punya karomah, bisa berjalan di atas banyu, bisa terbang, bisa menghilang. Itu kan tidak apa-apanya dibandingkan amalan soleh tapi istiqomah amal solehnya. Nah itu belum ada apa-apanya. Nah mudah-mudahan kita ini tetap istiqomah mengisi majelis kita ini, yaitu setiap malam Rabu seperti biasanya membaca Waqiah, membaca Tabarok. Setiap malam Jumat membaca Munajat. Nah semua yang kita baca itu Al-Quran. Kemudian ada ta'limnya. Malam Rabu ini fikih pengajiannya, karena disambung lagi insyaallah oleh Ustadz Muhammad Rosyad. Malam Jumat kita pengajiannya tafsir. Nah, untuk mengisi waktu kita malam ini, kita sebagai umat manusia diciptakan oleh Allah itu perlu aturan. Diciptakan oleh Allah, kemudian ditempatkan di muka bumi ini ada aturan yang berlaku, yaitu aturannya Allah. Allah yang menciptakan buminya, Allah yang menciptakan kita. Kita ditempatkan di buminya. Bumi ini dijadikan oleh Allah untuk tempat tinggal kita, tempat mencari makan, tempat istirahat dan lain-lainnya. Tapi ada aturan. Nah, aturan ini disebut agama. Aturan disebut agama. Para ulama menyebutkan agama itu wad'un ilahiyun sa'iqul lidzawil uqulis salimah liyanalus sa'adah fi ma'ashihim wa ma'adihim. Agama itu, kata para ulama, adalah seperangkat peraturan Tuhan yang diturunkan untuk memandu umat manusia yang berakal sempurna, supaya manusia itu mendapatkan kebahagiaan di dunia dan mendapat kebahagiaan di akhirat. Nah itu tujuan agama. Suara ulun ini jelas kan ada? Jadi tujuan agama diturunkan gasan kita itu supaya kita ini dapat kebahagiaan di dunia saat tinggal di dunia ini dan nanti ketika tinggal di akhirat. Jadi karena agama ini untuk kita, jadi agama ini diturunkan bukan untuk menghibur Tuhan, bukan juga untuk menyiksa umat manusia. Karena agama ini bukan hiburan bagi Tuhan, maka tidak ada ibadah apapun yang berbentuk hiburan. Akan berbeda halnya nanti kalau kita melaksanakan ibadah lalu merasa terhibur, itu beda. Tapi tidak ada satu bentuk ibadah pun yang disyariatkan oleh Allah itu berbentuk hiburan. Kemudian karena agama ini diturunkan oleh Allah bukan untuk menyiksa umat manusia, maka tidak ada satu ibadah pun yang berbentuk siksaan. Ini dasar dulu sebelum mengaji fikih nih. Jadi tidak ada ibadah apapun yang menyiksa umat manusia. Contoh, ibadah sholat. Sholat itu harusnya dikerjakan berdiri bagi yang normal.
Tapi kalau ada salah seorang manusia merasakan keberatan melaksanakan ibadah sholat dengan berdiri, disebabkan karena sakit kah? Misalnya batis, teselahu, kadakawa berdiri, asam urat, kambuh, kadakawa berdiri. Nah, ibadah yang tadi harusnya dikerjakan berdiri tapi dirasakan berat oleh manusia, dan ketika dikerjakannya terasa tersiksa, maka ibadah itu akan Allah geser kepada yang lebih ringan. Karena namanya agama tadi tidak ada bentuknya untuk menyiksa umat manusia. Allah geser kepada yang lebih ringan. Maka kalau tidak bisa berdiri, duduk. Kadakawa juga berduduk, berabah, berbaring. Pasti ada keringanan-keringanan. Demi apa? Demi untuk tidak menyiksa manusia melaksanakan ibadah. Kadakawa juga isyarat mata. Artinya apa? Ibadah itu ringan dan mudah dikerjakan. Ya, atau puasa umpamanya. Kita tadi puasa, baru saja puasa. Puasa normalnya bagi yang kita sehat dan tidak kemana-mana wajib puasa. Tapi bagi yang sakit atau yang musafir ada keringanan. Ketika dia sakit, dia merasakan keberatan menjalankan ibadah puasa, maka Allah geser kepada yang lebih ringan. Boleh tidak puasa ketika karena dia sakit, tapi nanti diganti. Ini keringanan. Atau ketika dia melakukan perjalanan jauh, merasakan berat dia berpuasa, uyuh umpamanya, diberikan keringanan oleh Allah, boleh tidak puasa, silahkan diganti hari lain. Atau sakitnya parah, tidak ada kemungkinan sembuh, atau ujur sudah tua, kadakawa puasa, mengkodok, mengganti pun kadakawa, diringankan oleh Allah dengan membayar fidyah. Artinya ibadah nih ada keringanan, ada dispensasi. Semua ibadah begitu. Nah, kalau di antara kita ini masih merasakan keberatan menjalankan ibadah itu, padahal sudah Allah geser-geser, diberikan kemudahan, diberikan keringanan, lalu masih merasa berat dan masih merasa tersiksa menjalankan ibadah itu, berarti yang salah itu bukan agamanya, bukan ibadahnya, kitanya yang salah. Yang salah kitanya. Sudah ada keringanan, bila kadakawa ini sini, kadakawa sini sini, semua ibadah kayak itu. Nah, tujuannya apa ibadah tadi? Supaya kita tadi mendapatkan bahagia di dunia ini dan bahagia di akhirat. Di mana kita tahu bahagianya? Jadi hampir semua ibadah itu memiliki tiga dimensi, tiga manfaat. Hampir semua ibadah itu sekurang-kurangnya memiliki tiga manfaat. Satu, dimensi spiritual, dua, dimensi medikal, tiga, dimensi sosial. Yang dimaksud dimensi spiritual itu siapapun yang melaksanakan ibadah, apa aja ibadahnya, maka dia akan merasa tenang hatinya. Ibadah apa aja? Sholat kah, puasa kah, sedekah kah, haji kah, ibadah yang lain kah? Ikhlas melaksanakannya, khusyuk menjalankannya, tenang hatinya, damai. Itu dimensi yang pertama. Yang kedua, siapapun rajin rutin menjalankan ibadah, apa aja ibadahnya pasti sehat. Sehat fisik, sehat tubuhnya.
Namun garing behingusan batukan, wah itu biasa aja. Pasti secara yang penting pas gerakan tata cara ibadah yang dikerjakannya, pasti sehat. Kemudian yang ketiga, siapa yang rajin rutin menjalankan ibadah apa saja pasti damai hidup. Nah, kalau sudah tiga ini ada di dalam diri kita, hati tenang, tubuh sehat, hidup damai dengan orang, itu bahagia sudah. Hati tenang, awak nyaman, hidup damai dengan orang, itu bahagia sudah. Dunia itu bahagia sudah. Cuman mencari tiga ini ada syaratnya. Ada syaratnya. Bila hendak hati tenang, awak nyaman, hidup bahagia, ada syarat. Ya lewat ibadah itu ada syarat. Kalau sholat ada khusyuknya. Kalau puasa harus sempurna ibadah puasanya. Zakat ada ikhlasnya. Haji ada mabrurnya. Nah itunya kriteria syarat-syaratnya. Nah mendapatkan ini nih yang susah. Sholat ada khusyuknya, ngalih mencari khusyuk sholat. Zakat sedekah ada ikhlasnya. Nah, halus benar ikhlasnya kadang-kadang. Haji ada mabrurnya. Waduh, banyak nang kada mabrurnya kadang-kadang. Apalagi puasa sempurna puasanya, bisa kada sempurna juga. Nang terlihat nang kadang-kadang bepander yang macam-macam mendengar, atau hati kah berprasangka macam-macam, ngalih. Nah, tapi kita tetap berusaha. Nah, jadi ini kunci dasar sebelum belajar mengaji fikih. Nah, karena kalau sudah tahu, karena kalau belum tahu nih lalu merasa berat terus menjalankan ibadah tuh karena belum tahu. Padahal ibadah itu ada dispensasi, ada keringanan-keringanannya. Ya tadi, karena agama itu bukan untuk menyiksa umat manusia. Kalau merasa berat tadi mungkin karena belum tahu, atau tahu nya ada keringanan-keringanan tapi masih merasa berat, berarti ada sesuatu di dalam dirinya. Karena kalau sudah belajar fikih itu ada, bila kada kawa sembahyang kayak ini caranya, bila kada kawa puasa kayak ini mengkodoknya. Nah itu sebenarnya bentuk keringanan, bentuk dispensasi dari Allah. Supaya apa? Supaya manusia yang diciptakan oleh Allah ini kadang merasa tersiksa, kadang merasa keberatan. Saking murahnya Allah dan saking rahman rahimnya Allah dengan kita nih yang kadang-kadang kada sadar. Kita yang kadang-kadang kada sadar. Padahal Allah tuh hendaknya cukup nang 5 nang wajib nih gini sebenarnya. Allah ciptakan kita, jalankan 5 yang wajib ini jar Allah. Cukup sudah. Dengan dispensasi, dengan keringanan-keringanan itu sudah cukup sebenarnya. Yang penting ibadah dijalankan, kada mahaur orang, kada menyakit orang, dah selesai hidup. Ini sudah kita ini diciptakan Allah, tinggal di muka buminya, diberi rezeki, diberi makan, diberi minum, diberi pasangan, diberi anak, diberi banyak, diberi sudah. Tapi kada menjalankan apa yang Allah perintahkan. Jika bahasa di rumah, umpama di rumah orang tua bisi anak nih sekolah disangui duit, baju apa hendak ditukarakan, sepatu tukar, sandal tukar, jajan ya, belanja ayo. Tapi ujar orang tua, bila piring rigat basuh, bila lantai beratik sapu, itu aja minta orang tua tuh.
Kamu hendak bersanggup duit berapa, abah sanggui ada bapak. Sekali disangui sudah, baju ditukarakan, sandal tukarakan, jajan dibari, piring betuyuk rigat kada dibasuh piring, lantai beratik kada disapu. Kira-kira tuh orang tua tuh sarek lah, sarek orang tua tuh kira-kira tuh. Sudah dibari makan nih di rumah, disangui lagi. Padahal cuma menyuruh itu aja, bila piring ligat basuhi, lantai beratik sapui. Nah sama aja tinggal di muka bumi itu kayak itu. Kita diberi rezeki oleh Allah. Kawa begawi, kawa beraktivitas, mencari makan, cari minum, bisa kawin, berkeluarga, bisa anak, bini. Banyak. Allah minta jalankan ibadah perintah. Kada sekalinya kira-kira tuh sama kalau kayak orang tua tadi sarek kira-kira. Nah, sarek. Tapi ada juga yang memang disalahjurakan. Inya tuh pangjar nyaman aja kada beribadah pan nyaman aja hidup. Duit datang terus. Bini maka hendak menambah lagi ku dengar jar dahal sembahyang kada biasa, puasa kada tahu, barokok ya, tapi duit datang terus nyaman aja kada beribadah ban. Nah kadang-kadang kita tuh terjebak di situ, padahal itu bisa jadi Allah sudah kada peduli duanya. Jaka tadi anak tadi rumah biarai setayu-tayuhnya situ pada ngurus lagi kan buka-buka pada rumah. Namun sudah neng itu tuh kayak apa? Nah, jadi Allah tuh jaka bahasa agamanya itu istidraj, biar dibiarkan oleh Allah. Karena di akhirat balasannya. Nah, jadi itu kita ini beribadah itu dasarnya itu tadi supaya tahu bahwa agama yang diturunkan oleh Allah bukan untuk menghibur Allah, bukan juga untuk mensiksa kita manusia. Jadi ibadah itu sebenarnya kembali ke kita untuk kebahagiaan kita semua. Nah, jadi kita tuh mencari bahagia tuh lewat ibadah sebenarnya. Hiburan kita nih di ibadah. Sebenarnya di ibadah hiburan. Bukannya yang lain-lain itu. Ibadah ini wadah hiburan. Makanya Nabi, sahabat-sahabat, ulama, orang soleh itu bila sudah sedih hati, banyak masalah, sembahyang. Banyak sembahyang. Tapi mun kita bang sedih hati, banyak masalah, berjalanan. Amun ada duitnya, amun kan tidak, mau ngut. Nah mau ngut tuh apa tuh mau ngut? Baik beribadah, cari bahagia tuh lewat ibadah. Bisa? Belum? Nah, para jemaah yang dimuliakan Allah, nah malam ini juga maksud tulun itu jaka bahasa orang tua ya halal bihalal. Halal bihalal itu ya saling kita ini memaafkan. Masih di bulan Syawal, malam ini sudah masuk tanggal 10. Kada kerasaan kalau pokoknya bila sudah lewat bulan puasa tuh kada kerasaan bang. Ini 10 harian nah. Coba aja bulan puasa tadi puasa menyampukan seminggu itu aja rasa malah lawas benar aja. Itu puasa, tapi lewat habis hari raya nah kada kerasaan lihat 10 hari sudah kita meninggalkan bulan puasa. Nah ini kita halal bihalal, anggap aja tuh halal bihalal, kita saling memaafkan. Kalau yang tadi kada sempat tetamu hari raya tadi, kada sempat berdapat, kada sempat bersalaman, nah ini kesempatan mohon maaf lahir batin, minta halal minta ridho dunia akhirat. Kalau selama pergaulan kita ada salah, ada khilaf, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita semua. Jadi bulan
Syawal ini bulan 1, bulan silaturahim. Wadah kita bersilaturahim dengan orang tua, dengan keluarga, dengan tetangga, kekawanan. Itu bulan Syawal. Bulan Syawal ini juga bulan biasanya orang kawin, rami, banyak orang kawin bila sudah bulan Syawal nih. Kenapa? Karena Nabi pun bulan Syawal kawin dengan Ummu Salamah, dengan Siti Aisyah, itu Nabi kawin bulan Syawal. Ya nang belum kawin, kawin bulan Syawal. Atau nang hendak kawin lagi, mumpung 20 hari lagi nih bulan Syawal. Hendak lagi. Jadi orang tuh rame. Jadi bulan Syawal ini bulan silaturahim, bulan kawin juga. Kemudian bulan Syawal ini juga bulan syukur. Bulan syukur. Kenapa bulan syukur? Setelah kita melewati masa berperang melawan hawa nafsu. Jadi kita nih menanglah istilahnya atau bagi yang mampu kemarin melawan mengendalikan hawa nafsunya. Nah, di bulan Syawal ini adalah bulan syukurnya. Kita mensyukuri karena semalam sudah melewati bulan suci Ramadan. Semalam bulan Ramadan sudah menjalankan ibadah macam-macam. Nah, bulan Syawal ini bulan syukurnya. Kemudian bulan Syawal ini juga bulan, sebenarnya tidak cuma bulan Syawal, 11 bulan setelah Ramadan itu bulan pembuktian. Umpamanya bulan Ramadan semalam kita ini biasa beribadah. Nah, selesai Ramadan ini pembuktian. Bulan puasa rajin baca Al-Quran. Selesai bulan puasa masih tidak membaca Al-Qurannya. Nah gitu. Ini bulan pembuktian. Jangan bulan puasa aja, tuntungan bulan puasa ampiham ranayam sudah aja. Bulan puasa aja sembahyang, tuntung bulan kadam sudah. Padahal itu kadang kayak itu. Padahal bulan puasa tuh ada latihan. Nah prakteknya ini aslinya tuh ini setelah Ramadan ini asli prakteknya. Masih gak ada mengaji, masih gak ada ibadah. Kadang-kadang kita ini menganggap hidup normal tuh setelah Ramadan. Alhamdulillah normal lagi hidup. Itu. Padahal sebenarnya yang normal hidup tuh bulan Ramadan itu asli normal hidup. Aslinya. Kenapa? Karena saat bulan Ramadan tuh jaka ibarat bos tuh turun langsung survei lawan anak buah. Itu bulan Ramadan. Allah tuh langsung bulan Ramadan tuh langsung mengawasi. Kita dengan puasa itu kan merasa diawasi dengan Allah. Kada wani nang macam-macam. Ya kalau bepander menjaga, mbabala lihat, kada wani melihat takutan batal puasa itu ibarat anu tuh bos tuh mengawasi langsung. Nah, hidup normal tuh puasa. Begawi masih jalan bulan puasa. Sambil diawasi juga oleh bos tuh bulan puasa. Dahar nang normal tuh itu. Nah, teman kita ini anggapan tuntung bulan puasa ranayam sudah ya. Nah, ini normal nih sudah ya. Padahal tuh praktek yang puasa tadi tuh dibawa ke 11 bulan yang akan datang. Nah, ini bila hendak menormalkan hidup tuh bawa kehidupan Ramadan tuh. Kehidupan bulan Ramadan tuh dibawa ke 11 bulan yang akan datang. Itu normal hidup. Cuma kita ini menganggap alhamdulillah ranai sudah. Kada puasa lagi, kada bertarawih lagi, kada mengaji lagi ya. Ranai disambatnya. Padahal tuh itu tuh latihan ya sebulan tuh. Nah, pembuktiannya ini. Tapi kawajapang kita lihat ini, kita buktikan ya. Umpamanya bulan puasa tadi rame masjid. Tuntung bulan puasa. Nah, bubuhan petapaan tuh bebulik pulang ke petapaannya. Ibarat betapa tuh kan. Nah, bulan puasa tuh bubuhan petapaan keluaran.
nang petapaan tuh keluaran bila bulan puasa. Tuntung belum masak, betapa pulang. Pulang. Gitu kalau kelihatan. Nah, hamba-hamba Allah yang dimuliakan, jadi itu kunci dasar. Karena sebelum mengaji fikih kemarin itu pelajaran fikihnya, karena hendak masuk bulan puasa, jadi Ustadz Rosad mengisi fikihnya fikih puasa semalam. Nah, karena mungkin setelah bulan puasa ini Sidin mulai dari awal. Ini masih ada tafsir malam Jumat, kita sambung kan tafsir surah Yasin. Ya, kita sambung yang kemarin. Tujuan kita mengisi masjid ini, memakmurkan masjid dengan majelis ta'lim, majelis Quran, sholawat. Itu karena memang diperintah oleh Allah. Jadi untuk memakmurkan masjid. Jadi masjid itu pada cuma bangunannya bagus tapi isinya. Nah, isinya tuh kita nih yang isinya. Seada-adanya nih, yang pasti kita makmurkan dan itu. Pokoknya liburnya ya bila bulan puasa ya liburnya. Bila setelah bulan puasa pengajian jalan terus. Ulun kerida gantikan Ustadz Rosad. Ustadz Rosad kerida ulun atau kerida keduanya ada aja Ustadz Komar ganti akan sini. Kerida Ustadz Komar kerida. Banyak aja ada. Penting mengajinya nih, baca amalan ini, waqiah, tabarok, munajatnya tuh. Nah, yang penting itu. Karena ini sangu kita nih, ini sangu. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Baca Al-Qur'an kata Nabi, nanti dia akan datang di hari kiamat memberi pertolongan. Itu Al-Qur'an. Jangankan Al-Qur'an semuaan, surah Tabarok nih nih. Surah Al-Muluk nih. Ini luar biasa fadilahnya. Sebelum sampai di akhirat, di dunia, di kubur itu sudah ditolong, sudah dibantu. Dalam riwayat itu disebutkan ada orang di zaman Nabi itu duduk berkhalwat, tidak apa-apa berbunyi inilah kelajuan 2 menit. Duduk jaka nonton di masjid itu di luar Masjid Nabawi, di hujung di tanah kosong. Itu ada sahabat Nabi itu duduk berkhalwat bacaan. Sekalinya Pak, waktu duduk tuh anjlok tanah. Apa bahasa kita tuh apa? Rumbih. Runtuh. Sekalinya runtuhannya ini bekas kuburan. Di dalamnya ada mayat. Di samping mayat dilihatnya ada orang ganal besar di samping mayat. Takajutnya melihat, langsung naik buka, lalu berkisah lapor dengan Nabi, ya Rasulullah, ulun tadi duduk di sana beribadah, beramalan, sekalinya rumbih tanahnya, ada mayat di dalam dan ada orang menunggunya ganal. Kira-kira siapa itu? Ujar Nabi, itu surah Al-Muluk. Oh, yang ganal tadi itu surah Al-Muluk. Menunggui orang itu karena ia waktu hidup rajin senang membaca surah Al-Muluk. Nah, itu baru satu surah Al-Muluk. Jadi ditungguinya, malaikat datang hendak menghajar pada jadi surah Al-Muluk membela. Nah, kira-kira itulah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sambung lagi malam Jumat minggu yang akan datang. Mudah-mudahan kita istiqomah beribadah, istiqomah menuntut ilmu agama Allah,
berkah ibadah yang kita kerjakan, berkah ilmu yang kita dapatkan. Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Dan Allah masukkan kita semua ke dalam surganya, amin. Ulun akhiri hasbunallah ni'mal wakil, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.